የመጀመሪያው ነው ሞሽን እንግዲህ ከዚህ በፊት እንዳየነው ሞሽን ለብዙ ይከፈላል ሞሽን የመጀመሪያው as a whole motion can be divided in rectilinear motion በሚሄድበትን ፓስ ተከትለን የሚሄድበትን ፕሌን ተከትለን rectilinear motion ቀጥሎ plane motion ወይም curvilinear motion ብለን እንትልናለን rectilinear motion ምንለው በአንድ አክሲስ along one axis ብቻ ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ ብቻ ነው curvilinear motion ግን ከአንድ አክሲስ በላይ ሙቭ ሲያደርግ ነው curvilinear motion ሁለት አይነት አለ plane curvilinear ምንለው አለ እና space curvilinear ምንለው አለ plane curvilinear ማለት በሁለት ኮኦርዲኔት ሲስተም it might be xy or r theta አንድ ፕሌን ላይ ብቻ ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ ነው space coordinate space ምንለው ግን through space በሶስቱም ዳይሜንሽን ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ ነው rectilinear motion ምንለው ግን በአንድ from point a to point b አንዴ ነው ይሄደው ስለዚህ we study the motion from point a to point b in one axis only ማለት ነው አንድ axis that may be an x axis y axis or z axis doesn't matter አንድ አክሲስ መርጠን በዛ አክሲስ ላይ ሙቭ እንደሚያደርግ ነው የምናየው ስለዚህ እዚህ ለምሳሌ እዚህኛው አክሲሳችን ላይ ይሄ አንድ አክሲስ ቢሆን let's say the x axis ሰማያዊ ላይን የምናየው ፖይንት ለምሳሌ እቺኛው ፖይንት p ይሄ ዘ ሪፈረንስ ለምሳሌ ሪፈረንስ ፍሬማችን ነው መጀመሪያ ከነበረበት ፖዚሽን ወደ ሁለተኛ ፖዚሽን ሙቭ አደረገ from point p to point p prime ሙቭ አደረገ ይሄን ያህል ሙቭ ሲያደርግ እንግዲህ መጀመሪያ ስቴሽነሪ ነበረ ሙቭ ሲያደርግ የሆነ ዲስፕሌስመንት ቼንጅ አደረገ with some change in time በሆነ change in time ውስጥ ሙቭ አደረገ ስለዚህ the distance መጀመሪያ የነበረን ዲስታንስ s ነው finally የሚኖረን ዲስታንስ ደግሞ let's say s final ከሆነ the change in distance will be s final minus s ይላል ማለት ነው final minus initial ማለት ነው ስለዚህ the position is measured አሁን እኛ ያለንበት ፖዚሽን ከአንድ ኦሪጂን ተለክቶ s እና s final ተብሎ ሜጀር ተደረገ within a specific time ጨረሰ ማለት ነው ስለዚህ ያው ይሄንን ሃይ ስኩል ላይ ስላየነው ጃምፕ እናደርገውና ወደ ቀጣይ ፓርት እንሄዳለን which is velocity ማለት ደግሞ the change in displacement over the change in time ወይም ደግሞ ይሄ ምን እንለዋለን average velocity እንለዋለን instantaneous velocity ደግሞ ከፈለግን the differential of s by differential of t አድርገን ደግሞ እናያለን ይሄን ቀጣዩን እንትን ላይ እናያለን ስለዚህ ሪሌሽንሺፑ ምንድነው average velocity የፈለግን ከሆነ the average velocity can be measured by changing distance over changing time ስለዚህ ከአንድ ፖይንት ከፖይንት A ሊሆን ይችላል ወደ ፖይንት B ሙቭ ሲያደርግ አንድ ኦብጀክት ከፖይንት A ወደ ፖይንት B ሙቭ ሲያደርግ ከዚህ ፖይንት ቼንጅ ያደረገውን as a whole average ያለውን ቬሎሲቲ ለማወቅ ሙቭ ሲያደርግ average ያለውን ቬሎሲቲ ለማወቅ changing distanceውን በነበረን change in time አካፍለን we can know the average velocity ግን እያንዳንዱ ፖይንት ላይ የነበረውን ቬሎሲቲ ለማወቅ ከፈለግን we need a function which is instantaneous velocity can be measured by the differential of s by differential of t ማለት ነው ምክንያቱም this measures every እያንዳንዱን ያለውን differential change ወይም ደግሞ ትንሽ ቼንጆች small changeዎችን measure ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ለእያንዳንዱ ፖይንት instantaneous velocity ከፈለግን በዚህ እንሰራለን average velocity ከፈለግን ደግሞ በዚህ እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ velocity ከተባለን the velocity at a specific point ከተባለን v of t ከሆነ ለምሳሌ this is v of t ማለት instantaneous velocity ወይም at any point ያለው velocity ማለት the differential of s by differential by t ማለት ነው differential of s by t ማለት ነው ስለዚህ that will be it ቀጥሎ ያለው ደግሞ acceleration I think we have the relationships here average velocity ያየነው ይሄ ነው ይሄንን ነው ቀጥሎ average acceleration ነው አሁንም the same thing acceleration ደግሞ ማለት ከዚህ ፊት እንዳየነው the change in velocity by change in time ነው the change in velocity by change in time ስለዚህ change velocity ከሆነ ፖይንት ለምሳሌ ቀደም እንዳልነው ነው እዚህ ጋር v initial ቢኖረን v ኖት ብንለው ይሄ ደግሞ v ፋይናል ቢኖረን with space you በሆነ ታይም ውስጥ ከዚህ ቬሎሲቲ ወደዚህ ቬሎሲቲ አክሰለሬት ካደረገ the acceleration total acceleration ምን ይሆናል ማለት ነው v final minus v not over delta t ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ the change in velocity over change in time will be the average acceleration average acceleration የምንለው እንግዲህ ቫሪ ለሚያደርግ acceleration ሲሆን average acceleration ነው አለበለዚያ ግን constant acceleration ከሆነ ግን ችግር የለውም acceleration will be this the instantaneous acceleration ያ ሁሌም change ስለማያደርግ instantaneous የትኛውን ፖይንት ላይ acceleration ስለሚኖረው ማለት ነው
ስለዚህ እንደሱ ነው። ስለዚህ ቼንጅ ለሚያደርግ አክሰለሬሽን ወይም ደግሞ with a function of time ቼንጅ ለሚያደርግ አክሰለሬሽን ግን the instantaneous velocity will be equals to the instantaneous velocity will be equals to the differential of velocity by differential by time ማለት ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን at any point in time ከፈለግን as a function of t ከተሰጠን it can be derived by this። አሁን እንግዲህ አክሰለሬሽን ሪሌት ያደረግነው ከቬሎሲቲ ጋር ነው። ቬሎሲቲ ደግሞ ሪሌት ያደረግነው ከዲስፕሌስመንት ጋር ነው። what if we want to relate all three at the same time? ሶስቱንም ሪሌት ማድረግ ከፈለግንስ ያ ማለት አክሰለሬሽንም ዲስፕሌስመንትም v። ምክንያቱም አሁን የሰጠን አክሰለሬሽን as a function of time ዲስፕሌስመንት as a function of time እና ቬሎሲቲ as a function of time ከተሰጠን ነው። ቬሎሲቲ as a function of displacement ቢሰጠን ወይም ደግሞ አክሰለሬሽን as a function of velocity ቢሰጠን how do we evaluate this የሚለውን ደግሞ እኒ ስለዚህ ይሄንን ለማየት okay, let's see the physical quantity relationship between each parameters. The first one we'll be able to see is we've already said that acceleration is equals to ቅድም ባለው መሰረት the velocity is equals to ds by dt. One other relationship we have is v is equals to ds by dt. The other relationship we will have is acceleration is equals to dv by dt. So to start with this, let's form a relationship where acceleration is equals to dv by dt. If this is true, there is a mathematical relationship between two differentiating parameters. For example, አሁን ለምሳሌ if we have y of x ቢኖረን x ደግሞ x of t የሚባል ፈንክሽን ቢኖረን dy by dt ከፈለግን dy by dx times dx by dt አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማቴማቲካል ሪሌሽንሺፕ እዚህ ላይ አፕላይ ስናደርግ dv by dt ከፈለግን ማድረግ እንችላለን dv by ds times ds by dt አፕላይ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ds by dt ከዚህ በፊት እንዳልነው it is velocity። ስለዚህ acceleration will be equals to velocity times dv by ds ይሆናል። ከዛ a ds is equals to v dv ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ we will establish a relationship like this ማለት ነው። ሌሎችም አይነት ሪሌሽንሺፖች ስታብሊሽ ማድረግ እንችላለን። ከተለያዩ ጥያቄዎች አንፃር የተለያየ አይነት ሪሌሽንሺፕ ስታብሊሽ ማድረግ እንችላለን። ግን አሁን ላለን ሪኳየርመንት ይህንን ብቻ ነው ማየት የምንችለው። አሁን ለምሳሌ አክሰለሬሽን በተለያየ ፓራሜትር ሊሰጥ ይችላል። አክሰለሬሽን አዝ አ ፈንክሽን ኦፍ ታይም ሊሰጠን ይችላል። አክሰለሬሽን አዝ አ ፈንክሽን ኦፍ ኤስ ሊሰጠን ይችላል። አክሰለሬሽን አዝ አ ፈንክሽን ኦፍ ቪ ሊሰጠን ይችላል። ኦር ቪ አዝ አ ፈንክሽን ኦፍ ታይም ሊሰጠን ይችላል። ቪ አዝ አ ፈንክሽን ኦፍ ኤስ ሊሰጠን ይችላል። ያው ደግሞ ኤስ አዝ አ ፈንክሽን ኦፍ ቲ ሊሰጠን ይችላል። ኢቭን ኤስ አዝ አ ፈንክሽን ኦፍ ቪ ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ኦል ዚስ በእነዚህ ሁሉ ውስጥ እነዚህን ኢኩዌሽኖች አፕላይ ያደረግን ማኒፑሌት ያደረግን እነዚህን ሶስት ኢኩዌሽኖች ሜጀር ኢኩዌሽኖች አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ እያልን እነዚህን ኢኩዌሽኖች አፕላይ ያደረግን we can solve equations for each ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በተሰሩ ጥያቄዎች እናያቸዋለን በኋላ። ግን አሁኑ እነዚህን ኢኩዌሽኖች እንደ ማስታወሻ እንያዛቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ግራፊካል ሪሌሽንሺፕ ነው። ግራፊካል ሪሌሽንሺፕ ማለት how do we relate ግራፊካሊ እንዴት ነው ሪሌት የምናደርጋቸው? እንግዲህ እንደተሰጠ ሪኳየርመንት ነው። ግራፊካል ሪሌሽንሺፖችን ለማወቅ ሌትስ ሴይ አንድ ኬዝ 1 እንስራ። ኬዝ 1 is for constant acceleration. ስለዚህ the acceleration constant, the graphical relationship between the time and the acceleration will be a constant one. But the velocity, which is the first derivative of the acceleration, ቅድም እንዳልነው acceleration is the first derivative of dt ማለት ነው። ስለዚህ a dt is equals to dv. So integrate ብናደርገው both sides
a times t is equals to v ይሆናል። v minus v ኖት v ኖት ካለ ማለት ነው v t up to 0 ስለዚህ v ምን ይሆናል v ኖት plus at ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት it's a linear equation። ስለዚህ ኢኒሻሊ አትሬስት ከነበረ ሊኒየርሊ እንደዚህ ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ this is the time versus velocity graph። ሶስተኛው ግራፍ ሪሌሽንሺፕ ደግሞ ዲስፕሌስመንት we all know dv velocity is equals to ds by dt ነው። ስለዚህ velocity by dt is equals to ds የቬሎሲቲ ኢኩዌሽን ኦልሬዲ አግኝተናል v ኖት plus at by dt is equals to ds ስለዚህ integrate from s up to s ኖት እና t up to 0 integrate ብናደርገው we will have an equation s is equals to s ኖት plus v ኖት times t plus half at square ስለዚህ ኢኒሻሊ s ኖትም v ኖትም 0 ከሆኑ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን እና አፕዋርድ ፓራቦላ ያለው ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ለአክሰለሬትድ ሞሽን ለዲስለሬትድ ሞሽን ከሆነ ደግሞ ያው ዳውንዋርድ ፓራቦላ አናሊሲስ ፎር ኮንስታንት አክሰለሬሽን ኬዝ ነው። if the acceleration varies linearly with time ደግሞ ከሆነ ያ ማለት እዚህ ላይ ብንሰራው ሊኒየርሊ with time ቫሪ የሚያደርግ ከሆነ ያ ማለት እንደዚህ አይነት ፋንክሽን ቢኖረን እና a of t is equals to t let's say t ከሆነ ግራፉ ምን ይሆናል እና ፎንና ከእንደገና እነዚህ ኢኩዌሽኖች ደግሞ ድጋሚ እንስራ። ስለዚህ ኢኩዌሽኑ ምን ይሆናል ፊዱት again አክሰለሬሽን እንዳልነው ቅድም ምንድነው dv by dt ስለዚህ አክሰለሬሽን by dt is equals to dv አክሰለሬሽናችን ደግሞ t dt is equals to dv ስለዚህ ኢኩዌሽኑን ከt up to 0 and v ኖት ኢኩዌሽኑን ዴሪቬት ብናደርገው ይሄ ምን ይመጣል t square over 2 minus plus v ኖት is equals to v ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ this is ኢኩዌሽኑ ምን ኢኩዌሽን ነው ይሄ የኳድራቲክ ኢኩዌሽን with an upward parabola initial value v ኖት 0 ከሆነ upward parabola ማለት ነው። ለዲስፕሌስመንትም ደግሞ ድሮ ለማድረግ s is equals to ds by dt is equals to v ብለናል ቬሎሲቲ ማለት ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲ ስለዚህ ds ለማግኘት by dt ነው v dt ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኢንተግሬት ስናደርገው between s and s ኖት and between t and 0 v ደግሞ ኦሬዲ አንድ ኢኩዌሽን አለ ኢንተግራል ኦፍ t square over 2 plus v ኖት ስለዚህ ኢንተግሬት ስናደርገው ይመጣል t cube over 6 plus v ኖት t plus s ኖት will be s ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ኪዩቢክ ፋንክሽን somehow እንደዚህ አይነት ሪሌሽንሺፕ ይኖራል ኪዩቢክ ፋንክሽን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፋንክሽኖች እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች ፋንክሽኖችንም እያመጣን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ አንድ ዝም ብለን ታራ ኤግዛምፕል ብንወስድ እዚህ ላይ ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ለማየት ብቻ let's say acceleration is equals to sin omega t it's a function of a sine function ብለን አስዩም እናድርግ። ስለዚህ ቅድም እንዳልነው acceleration is equals to dv by dt ስለዚህ acceleration by dt is equals to dv ከዛ acceleration ማለት sin omega t is equals to dv ስለዚህ by dt ማለት ነው ይሄ። ስለዚህ ኢንተግሬት ብናደርገው ምን ይመጣል ይሄኛው ሳይን የነበረው ኮስ ይሆንና ሳይን የነበረው ማይነስ ኮስ ኦሜጋ ቲ ኦቨር ኦሜጋ is equals to v minus v ኖት ስለዚህ v ምን ይሆናል v ኖት ፕላስ ማይነስ ኮዝ ኦሜጋ ኦቨር ኦሜጋ ይመጣል። ሶስተኛው ደግሞ ዲስፕሌስመንትን ከፈለግን ደግሞ ይሄንን ኢኩዌሽን ራሱ ኦሜጋ ቲ ይሄኛው ይሄን ኢኩዌሽን ራሱ dv by dt አርገን ኢንተግሬት አርገን we will find an equation which is s naught plus v naught t minus
ሳይን ኦሜጋ ቲ ኦቨር ኦሜጋ ስኩዌር የሚል ፈንክሽን ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ አሲሚንግ ዛት ኢኒሻል ኮንዲሽናቸው ዜሮ ነው፣ የሁሉም ኢኒሻል ኮንዲሽን ዜሮ ነው ብለን አሲም በማድረግ ሌትስ ሴይ ፕሎት እናደርጋቸው፣ በብሉ ላይን ፕሎት እናደርጋቸው። አክሰለሬሽን ሳይን ፈንክሽን እንግዲህ እንዲህ እያለ ነው የሚሄደው። ሶሪ አክሰለሬሽን ቢ ሰምሃው ላይክ ዚስ አክሰለሬሽናችን እንዲሆናል። ቬሎሲቲ ደግሞ ኤስ ኔጌቲቭ ኮስ ፈንክሽን፣ ኔጌቲቭ ኮስ ፈንክሽን ከሆነ ደግሞ ከታች ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ከታች ጀምርና ወደ ላይ ሙቭ ማድረግ ይጀምራል። ይሄኛው ደግሞ ኤስ ኔጌቲቭ ሳይን ፈንክሽን፣ ኔጌቲቭ ሳይን ፈንክሽን ደግሞ ወደ ታች ሄድና ወደ ላይ ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ፈንክሽን ዊል ቢ ዘ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዛት ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ግራፊካል ሪፕሬዘንቴሽን ኢዝ ላይክ ዚስ ማለት ነው። ቀጥሎ ጥያቄዎች እናያለን። ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን።